Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, आपण मानकर दशमर बोर्ड एग्जाम पाखे आसलानी तो आशा करुच्ची आपण माने भलसे पाठ पढ़ुथिबे ता सहित प्रिपरेशन मध्य भलसे करुथिबे। तो सांग माने मु आज आपण मान पई प्रैक्टिस पई आपण मानकर प्रीवियस ईयर 2023 मसिया रे असेसमेंट 1 रे थिबा आपण मानकर FLO बा साहित्यर क्वेश्चन आंसर में आनी तो सेगुड़ी को आपण मैंने देखी दिंतु कहीं प्रीवियस ईयर केतेक क्वेश्चन ए वर्षर मध्य आसबार संभावना। तो सांग मैंने चलतु डेरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो स्टार्ट करने आगु आपण मैंने कही रखु जे युड़िक एमती भाव प्राक्ट करूँ जमी लगे आपण मैंने एग्जाम दौरान कहीं जितेबाला आपण मैंने बोर्ड एग्जाम जीवे एग्जाम हॉल रे आपण मानकु एमितिया गोटे क्वेश्चन पेपर बा बुकलेट दिया जिवो जेमिति लिखाई थिबो बुकलेट सीरियल नंबर ता सहित सेट मध्ये लिखाई थिबो एवं यह सब्जेक्ट मध्ये लिखाई थिबो। तापरे आपण माने यह को एग्जाम भाबे नियंतु काहेकि ना आपण मानकर प्रैक्टिस दिनकु दिन बढ़िबो। आपण मानकर प्रैक्टिस बढ़िबा द्वारा आपण माने जानि परिबे केमितिका आगामी एग्जाम रे केमितिका प्रश्न आसीबो तार ऑप्शन गुड़िक कौन हम एवं तार उत्तर कौन रहिबो आपण माने जानि परिबे। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो स्टार्ट करबा आगु आपण माने कहि रखु जे जदि आपण माने हम चैनल रे नया देखुचंती ताहले एबे ही हम चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दियंतु काहेकि ना मु जते बेले आपण मानकर एग्जाम रिलेटिव वीडियो आनिबी किंबा विभिन्न प्रकार प्रैक्टिस सेट नै आसीबी तो सर्वप्रथमे आपण माने ही यह नोटिफिकेशन टी पाई परिबे। चलंतु वीडियो स्टार्ट करवा। मु जते प्रश्न को पढ़ी सांग माने प्रश्न को पढ़ी ऑप्शन गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तर को कहिबी कहला बेले आपण माने मध्य वीडियो को देखंतु देखिक आपण मानक मन रे एही चारोटी ऑप्शन मध्यरु जो गुड़िक ठीक लगुची आपण माने ताहा खाता रे लिखि रखंतु। मु एठी 50 टी एमसीक्यू आलोचना करिवि। एही 50टा एमसीक्यू मध्यरु आपण मानकर केतेटा ठीक रहिला केतेटा भूल रहिला जानि परिबे एवं जेतेटा ठीक रहिला आपण माने भाबिबे सेटा तमरो स्क्वायर सेते मार्क तुमर आसीची। चलंतु मो सहित आपण माने मध्य प्रैक्टिस करंतु। एक नंबर प्रश्न कहिची सूर्य को पूजा करी शांब केउ रोगरो मुक्त होइतिला। तो शांब केउ रोगरो मुक्त होइतिला सूर्य को पूजा करी। ऑप्शन ए कहिची बात, ऑप्शन बी बसंत, ऑप्शन सी जखमा, ऑप्शन डी कुष्ठ। तो आपण माने जदि जानिचंती या सठिक उत्तर खाता लिखि रखंतु सर्वशेष रे आमे आलोचना करबा आपण मानकर स्क्वायर केते रहिला। तो यार सठिक उत्तर हम सांग माने ऑप्शन डी कुष्ठ रोग रु मुक्त पाइथिले किए शांब। नरसिंह देव काहा हस्तरे मंदिर निर्माण दायित्व अर्पण करथिले। नरसिंह देव शिवेई सामंतरांक हस्तरे मंदिर निर्माण दायित्व अर्पण करथिले। काहाकू सुमरणा करी अनुकूल करी दिबाकू धर्मार मा धर्मा को उपदेश देथिले। तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी मंगला को। धर्मा केउंटी झास देथिला। धर्मा समुद्र झास देथिला। सांग माने प्राय पिला एठी कोन करती चंद्रभागा लिखि जंती एटा संपूर्ण रूपे भूल होई जिवो। तो चंद्रभागा नै एटा कोन हबो समुद्र रे झास देथिला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन मित्राक्षर छंद केते भाग रे विभक्त कराइछि। मित्राक्षर छंद को 3 भाग रे विभक्त कराइछि। 3 भाग कौन कौन एक है पूर्ण मित्राक्षर, 2 अपूर्ण मित्राक्षर, 3 एकांतर मित्राक्षर। तो 3 भाग रे विभक्त कराइछि। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। चैतन्य दासंक विष्णुगर्भ पुराण केउ छंद रे रचित। दांडी छंद रे रचित। ऑप्शन डी हम राइट आंसर। शंकराभरण छंद रे केते पाद रे गोटे पद हुए। शंकराभरण छंद रे 4 पाद रे एक पद हुए। टोपी टोपी गोपी चंदन मंडी की सजे टेकी बारे चाहा मथुरा दांडे गोविंद विजे। इटा केउ छंद रे रचित। इटा रामकेरी छंद रे रचित। कहीं दुईटी पद रे एक पद होइछि कहीं दुईटी जाक पादर अक्षर संख्या केते 16। तो यहाँ कौ छंद
ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗରେ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଅହିମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହିମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏଥିରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏଠି ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅହିମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଅହିମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିବା? ଉପମେୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉପମାନ କହିବା। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସହିତ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି ଲେଖିବ। ତ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଉପମେୟ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେବ? ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୃହା ସମୁଦ୍ରଗତ ନିରଭେଦୀ କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ କିମ୍ବା ସତେ ଜେହ୍ନେ ଯେସନ ପରିତୁଲ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏଠି କିମ୍ବା ଅଛି ନା? କିମ୍ବା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେବ? ନା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝି ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଯଦି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି? ବୃଥା ପ୍ରୟାସର ରୂଢ଼ିର କ'ଣ? ନା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଫଟା କପାଳ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫଟା କପାଳ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିଟିକୁ ବାଛ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କୋଉଟା? ଚଳୁ କରିଦେବା, ଏଠି କ୍ରିୟା ଲାଗିଛି, କରିଦେବା ଲାଗିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ। କ୍ଷିୟ କାଢ଼ିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଉଟା? କପାଳ ଲିଖନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ହେବ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିପଦରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବିପଦରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଖାଲରେ ପକାଇବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କହିଛି କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି? ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କହିବା। କ'ଣ ହେବ? ପେଢ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକିନା ହାତ ଧରିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହେବ। ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ। କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ଏଇଟା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାହୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ତୁଳନାତ୍ମକ। ତ ପେଢ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆର୍ଷବଚନ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରଚଳିତ? ଆର୍ଷବଚନ ଅର୍ଥରେ କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ଉକ୍ତ ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ଉଷା କରପଲ୍ଲବରେ ଉପହାର ଭାବେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ଉଷା କରପଲ୍ଲବରେ ଉପହାର ରୂପେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ନୀହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଆଣିଥିଲେ। କବି କାହାକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି ଉଷାଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା? ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମୀର କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ତ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା ଆଉ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ବୋଲି କହିଛି? ସୀତାଙ୍କୁ ତମସା ନଦୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ତ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର ବୋଲି କହିବା। ଜଗତର ସବୁ ମହାନ କର୍ମ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ଜଗତର ସବୁ ମହାନ କର୍ମ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସରି ମହାପୁରୁଷ ହେବନି ଏଇଟା। ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଅପସନ୍ ବି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କାହାର ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମନୁଷ୍ୟର ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପାୱାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? ପାୱାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗାଜିପୁରରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରରେ ବା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସିବ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ରେବତୀ। ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ବନ୍ଧନହରା କବିତାରେ ଦେଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶତଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି? ବନ୍ଧନହରା କବିତାରେ ଦେଶ ଜାତି ଉପଜାତି ଦ୍ୱାରା ଶତଖଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସନ୍ଧାନୀ ବନ୍ଧନହରାର ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କିଏ ଶିର ଟେକିଛି? କଣ୍ଟକ ଶିର ଟେକିଛି। ମରୁପଥରେ କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କବି ବନ୍ଧନହରାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ନିର୍ଝର। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି? ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଆମ ମନ ସୁଖ ଲାଗି ବା ସୁଖ ପାଇଁ ହସ କଥା କେଉଁଠାରେ ଭରି ରହିଛି? ଆମର ମନ ସୁଖ ଲାଗି ହସ କଥା ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ରହିଛି। କବି କାହାକୁ ଦେବଭୂମି ଓ ବୀରଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି ଭାରତବର୍ଷକୁ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ହି ଦେବଭୂମି, ତୁ ହି ବୀରଭୂମି, ତୁ ହି ମୋ ଭାରତ ମା। ଏଠି ଅପସନ୍ ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ଦେଶୀ ସରକାର କାହା ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଇଂରାଜୀ ବଳରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ମାସର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ବୈଶାଖ ମାସର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ନଟବର ବାବୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଜାତିକୁ ନଟବର ବାବୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ମଧୁତିଆଡ଼ି କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା? ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ମଧୁତିଆଡ଼ି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲା। ନଟବର ବାବୁ କାହାକୁ ତାତଲା ବା ତତଲା ଲୁହା କଡ଼େଇ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସଂସାରକୁ ନଟବର ବାବୁ ତତଲା ଲୁହା କଡ଼େଇ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସମୟର ଖରା କାହାକୁ ଶୋଷି ନେଇପାରେ ନାହିଁ? ସମୟର ଖରା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ
ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାଙ୍କର। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ 50ଟା MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହି 50ଟି MCQରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କେତୋଟି ଠିକ୍ ରହିଲା ବା କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଆସିବ ଏବଂ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।